Yes, good evening to everyone. You please let me have the confirmation like am I audible to you or not as well. Will you be able to see the screen? Yes, thank you, Andy. Thank you for your confirmation. Yeah, how to add the add elements in to list. Okay. See here, okay, we will be writing the program according to our need. Let us say, I will take out this one. Okay, and take the another one, new file, demo15.py. Okay. Now, let us say if we are having the tool is like L1 equals to 1357. Next, L2 equals to 2468. Let us say we are having the two list here. Okay. Then when we apply this L equals to L1 plus L2, then we will be getting the concatenation of these two lists. Then I'll be having the 13572468 in my resultant list. So that we know in our previous session. So I'll be getting this 13572468 for this one. Python demo15.py. Yes, we got the concatenation of these two lists. Instead of that, if you'd like to have the summation of those lists, then we need to write the program in such a way that we will be doing that. So for that, em chedamante and I'll be taking out one empty list here, and after that I'll be using the for loop for doing the traversal of my list. Okay. Then we know these two lists are equal in size, so that I'll be taking out the size of any one of these two lists. So I'll be taking out let us say n equals to length of L1. Okay. Then based on the indices, I'll be able to access the elements. Okay. For that, I'll be using the index value I in range of n. Range of n. So it will be generating the sequence starting from 0 to n minus 1. And I'll be using these 0 to n minus 1 numbers as a indices for accessing the elements from these two lists. Okay. And I'll be writing the t equals to L1 of I, L1 of I plus L2 of I, L2 of I. And I'll be adding this t as an element inside my list L. So L dot append of t. Okay, I mean we will be fetching the first element in the first list and first element in the second list, and I'll be doing that adding of those two numbers, and I'll be assigning that one to t, and I'm adding that t as a member inside this list L, and I'll be doing the same process for the next consecutive elements also. I mean in the next iteration we'll be taking out these three, and we'll be taking out this 4, and I'll be adding these 2, then I'll be getting a 7. That 7 will be appended in the list L. So at the end I'll be having the 3, 7, 11 and 15 in my result. So like this we'll be able to do that. uh, See here, this is my list L1 and this is my list L2, and I took one empty list, and I took the length of my list either L1 or L2, and we know how to access the elements from this list L1 or list L2 by using the indices that we know. When we are dealing with the loops, we got to know these syntaxes. Okay, and moreover, we had seen how to access an element from the given list by using the for loop by generating the indices that we uh, no, actually, what could be the, okay, Andy, I will do. See here, this is ఇది ఒక లిస్ట్ అండి, ఇది ఒక లిస్ట్.
లిస్ట్‌లో నుంచి ఎలిమెంట్స్‌ని యాక్సెస్ చేయడం తెలుసా అండి? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. Yes, please let me have the confirmation. Do you know how to access the elements from the list by using the loop? Yes, good. And if that is the case, then ఇంకొక లిస్ట్ అండి ఇక్కడ. ఇదొక లిస్ట్. 2 లిస్టులు ఉన్నాయి మన దగ్గర. 2 లిస్టులు ఉన్నప్పుడు L1 equals to 2, 7, 9, 10. ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్‌లో ఉండే ఎలిమెంట్స్‌ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఐ షుడ్ నో ది లిస్ట్‌లో ఉండే ఎలిమెంట్స్‌ని యాక్సెస్ చేసే దాని కొరకు ఇండిసెస్‌ని వాడొచ్చా? వాడకూడదా? Yes. Can I make use of the indices for accessing the elements from this list? Yes or no? Yes. So indices అంటే ఏంటి ఇక్కడ? పొజిషన్స్ కదా! పొజిషన్స్‌ని ఎట్లా జనరేట్ చేయొచ్చు? 2 అనేది 0th ఇండెక్స్‌లో ఉంది. 7 వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇండెక్స్‌లో, 9 వచ్చేసి సెకండ్ ఇండెక్స్‌లో అండ్ 10 వచ్చేసి థర్డ్ ఇండెక్స్‌లో ఉంది. సో ఆ ఇండిసెస్‌ని జనరేట్ చేయాలి అంటే వి షుడ్ నో ది పొజిషన్. వి నో ది పొజిషన్స్ అండ్ వి విల్ బి యూజింగ్ ది ఇండిసెస్ జనరేషన్. ఏ విధంగా చేయొచ్చు? ఇఫ్ ఐ నో ది లెంత్, నాకు లెంత్ తెలిసిందనుకోండి, ఐ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ రేంజ్ మెథడ్. ఓకే. రేంజ్ మెథడ్ ఉపయోగించి మనం ఇండిసెస్‌ని జనరేట్ చేయొచ్చు. రేంజ్ మెథడ్‌కి ఏమి ఇన్పుట్ కావాలి? నంబర్ కావాలి. ఏ నంబర్ కావాలి? నా లిస్ట్‌లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనేది కావాలి. సో ఎలా తెలుస్తుంది? లెన్ ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తే లిస్ట్‌లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో తెలుస్తుందండి. సో దట్ ఐల్ బి సప్లయింగ్ దిస్ n యాస్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో ఆర్గ్యుమెంట్‌గా సప్లై చేస్తాను, బానే ఉంది. సో రేంజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ బి జనరేటింగ్ ది సీక్వెన్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 టు n-1. సో 0 నుంచి n-1 వరకు ఉండేటువంటి ఇండిసెస్‌ని జనరేట్ చేస్తుందండి. అండ్ కావాలి అంటే ఒకసారి ప్రింట్ చేయండి. ప్రింట్ ఆఫ్ i. సో ప్రింట్ ఆఫ్ i అన్నప్పుడు విల్ వి బి గెట్టింగ్ ది ఇండిసెస్ ఆర్ ది నంబర్స్? ఏవొస్తాయి? నంబర్స్ వస్తాయా? ఇండిసెస్ వస్తాయా? ప్లీజ్. పొజిషన్స్ ఆర్ ఇండిసెస్? సారీ, ఇండిసెస్ వస్తాయా? లేదు అంటే యాహ్! ఎగ్జాక్ట్‌లీ. యూ విల్ బి గెట్టింగ్ ది ఇండిసెస్, నాట్ ది ఎలిమెంట్స్. మనం ఎలిమెంట్స్‌ని యాక్సెస్ చేయట్లేదండి ఇక్కడ. ఓన్లీ పొజిషన్స్ మాత్రమే మనం ప్రింట్ చేయబోతున్నాం ఇక్కడ. సో ఐల్ బి గెట్టింగ్ ది పొజిషన్స్ లైక్ 0, 1, 2, 3. 2 వచ్చేసి 0 ఇండెక్స్‌లో, 7 వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇండెక్స్‌లో, 9 వచ్చేసి సెకండ్ ఇండెక్స్‌లో అండ్ 10 వచ్చేసి థర్డ్ ఇండెక్స్‌లో. ఇప్పుడు నాకు ఇండెక్స్ పొజిషన్స్‌ని నేను జనరేట్ చేయగలిగిన. సో ఇండెక్స్ పొజిషన్ తెలిసినప్పుడు కెన్ యూ రైట్ ది ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఫర్ యాక్సెసింగ్ ది ఎలిమెంట్? లిస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ L1 అండి. L1 ఆఫ్ i అంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? విల్ యూ బి గెట్టింగ్ ది ఇండిసెస్ ఆర్ ది వాల్యూస్? ప్లీజ్. మనకు వాల్యూస్ వస్తాయండి? లేదు అంటే ఇండిసెస్ వస్తాయా? యెస్, వాల్యూస్ వస్తాయండి ఇప్పుడు. సో వీల్ ట్రై టు చెక్ ఇట్. ఐల్ బి గెట్టింగ్ ది వాల్యూస్ లైక్ 2, 7, 9, 10. సో ఇప్పుడు మనకు వాల్యూస్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మన ఇష్టం కదా అది. ఎలాంటి ఆపరేషన్స్ అయినా చేయొచ్చు కదా ఆ నంబర్స్ పైన. మన దానిపైన ఎలాంటి నంబర్స్ అయినా రాయొచ్చు కదా. ఎస్, వీ కెన్ రైట్ ది రేంజ్ ఆఫ్ 0, n రాసుకోవచ్చండి. 0 ఐ మీన్ బిగిన్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు అంటే దట్ కుడ్ బి 0 బై డిఫాల్ట్. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు నేను ఒక ఎలిమెంట్‌కి రాశానండి ఇక్కడ. సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ది అనదర్ లిస్ట్ L2 ఈక్వల్స్ టు 1, 2, 3 say 10, 20, 30, 40. నా దగ్గర వచ్చేసి ఇంకొక లిస్ట్ ఉందండి. సో లిస్ట్‌లో L2లో నుంచి కూడా ఎలిమెంట్‌ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే సేమ్ ప్రొసీజరే కదా. సో ఇఫ్ ఐ రైట్ L2 ఆఫ్ i, ఇప్పుడు మనకేమొస్తుంది? L1 ఆఫ్ i. ఇప్పుడు i వాల్యూ 1 అయినప్పుడు ఐల్ బి గెట్టింగ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ 2. L1 ఆఫ్ i అన్నప్పుడు నాకు ఐల్ బి గెట్టింగ్ ది వాల్యూ 2 అండ్ L2 ఆఫ్ i అన్నప్పుడు i వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ? 0 కదా. సో 0 నుంచి L2లోన 0th ఇండెక్స్‌లో 10 ఉంది. సో వెన్ దిస్ స్టేట్మెంట్ గెట్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ విల్ బి గెట్టింగ్ 2, 10. 2, 10 వస్తుందండి. ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇటరేషన్‌లోన 7 అండ్ 20. నెక్స్ట్ ఇటరేషన్‌లో 9, 30. నెక్స్ట్ ఇటరేషన్‌లో 10, 40. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అప్ టు దిస్ వన్ ప్లీజ్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అప్ టు దిస్ పాయింట్? ఎస్, గుడ్. ఓకే, మనకు ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్‌ని యాక్సెస్ చేయగలిగామండి. సో కెన్ వి అప్లై ది ప్లస్ ఆపరేటర్ అమాంగ్ దీస్ 2? ఇప్పుడు 2 మధ్యలో ప్లస్ ఆపరేటర్ అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుందండి ఇప్పుడు? సమ్మేషన్ వస్తుందా?
Yes. I'll be doing the plus operator among these two. ఇప్పుడు నాకు అప్లై చేస్తే నాకు I'll be getting the 12, 27, 39 and 50. 12, 27, 39, 50. Is it clear up to this one? ఎస్ గుడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ చేయడం కాదు, నాకు ఒక లిస్ట్లోకి తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? టేక్ ది వన్ ఎంటీ లిస్ట్, రిజల్ట్ లిస్ట్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎంటీ. సో ఎంటీ లిస్ట్ తీసుకున్నాను, నేను ప్రింట్ చేయకూడదు అనుకున్నాను. ఇక్కడ ప్రింట్ చేయకుండా అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు అసైన్ దిస్ వాల్యూ టు ఎక్స్ప్రెషన్కి వాల్యూ వచ్చేసి టీకి అసైన్ చేశానండి. ఇక్కడ టీకి అసైన్ చేసిన తర్వాత ఈ టీని ఎక్కడికి యాడ్ చేయాలి? లిస్ట్కి యాడ్ చేయాలి. లిస్ట్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి ఆర్. సో ఆర్ డాట్ లిస్ట్లోకి ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేయాలి అంటే అపెండ్ మెథడ్ వాడుకోవచ్చు. సో ఐల్ బి యూజింగ్ దిస్ అపెండ్ మెథడ్. సో అపెండ్ ఆఫ్ టీ అన్నప్పుడు మై ఎలిమెంట్ విల్ బి యాడెడ్ టు దిస్ లిస్ట్. సో ఇప్పుడు లిస్ట్లోకి యాడ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ ఆఫ్ ఆర్ అన్నప్పుడు విల్ ఐ బి గెటింగ్ సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఆర్ ది ఎంటైర్ లిస్ట్, రిజల్టెంట్ లిస్ట్? ఇప్పుడు నాకు ఒక్కో ఎలిమెంట్ మాత్రమే వస్తుందా అండి, లేదు అంటే లిస్ట్ మొత్తం వస్తుందా? ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఐల్ బి గెటింగ్ దిస్ లిస్ట్ హియర్. ఇప్పుడు మనకు ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని వచ్చినాయి కదండి ఇక్కడ 12, 27, 39, 50. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ విల్ బి గెటింగ్ ది ఎంటైర్ లిస్ట్. సో ఈ విధంగా మనం ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవచ్చు అండి. సో దీనికి ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? వి షుడ్ రైట్ అవర్ సింపుల్ స్టెప్స్ అనమాట. సో రెండు లిస్టులు తీసుకోవాలి, తర్వాత లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, తర్వాత వచ్చేసి ఒక ఎంటీ లిస్ట్ తీసేసుకొనేసి అండ్ ఫర్ లూప్ ఉపయోగించి ఇండిసెస్ని జనరేట్ చేయాలి. ఆ ఇండిసెస్ ఉపయోగించి we should access the element from those list. So access చేయడం అనేది list name followed by the index number. So with this we can able to access the element from that list. తర్వాత we should apply the plus operator. Okay, and ప్లస్ ఆపరేటర్ అప్లై చేయడం వల్ల ఈ రెండింటి యొక్క వాల్యూస్ మధ్యన అడిషన్ ఆపరేషన్ రాసినప్పుడు విల్ బి గెటింగ్ ద సమ్మేషన్. దట్ సమ్మేషన్ విల్ బి అసైన్డ్ టు టీ. సో ఆ టీని మనం మళ్ళీ లిస్ట్కే యాడ్ చేస్తున్నాం. యాడ్ చేయాలి అంటే అపెండ్ మెథడ్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఉంది. సో ఐల్ బి యూజింగ్ దట్. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ దిస్ వన్ ప్లీజ్? ఎస్, వీ కెన్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ L1 డైరెక్ట్లీ, నో ఇష్యూస్. లెంత్ ఆఫ్ L1 అని రాయించండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఏమంటే స్టెప్స్ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారన్నట్టుగా నేను అలాగే రాశానండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ దిస్ సపరేట్లీ n, వీ కెన్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ వీ కెన్ ఎలిమినేట్ వన్ మోర్ స్టెప్. మనం ఒక స్టెప్ని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. సో డైరెక్ట్లీ బై రైటింగ్ ది దిస్ వన్, ఇక్కడ సపరేట్గా నేను n ఈక్వల్స్ టు లెంత్ ఆఫ్ L1 అని రాసే బదులు ఆ స్టేట్మెంట్ రిమూవ్ చేసి ఇక్కడ ఐ కెన్ రైట్, నో ఇష్యూస్. ఈ విధంగా రాసినట్టయితే ఏమవుతుంది? L1 యొక్క లెంత్ మెథడ్ వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. అది ఎక్కడికి ఆర్గ్యుమెంట్ అయింది? ఇప్పుడు రేంజ్ మెథడ్కి ఆర్గ్యుమెంట్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో విల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్ మీ ది సేమ్ రిజల్ట్, నో ఇష్యూస్. Is it right now? Yes, thank you, Andy. And I'll share you some practice questions over the list, okay, today, and so that you will be getting the some practice, I mean hands-on practice, so that మనం ఏదైనా కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే గుర్తుంటుందండి. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనం న్యాచురల్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు లెటర్స్ నాకు తమిళ్ నేర్చుకున్నాను ప్రీవియస్గా. ఓకే, తమిళ్ నేర్చుకున్న తర్వాత దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయలేదనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఐల్ బీ ఫర్గెటింగ్ ఆల్ ది వర్డ్స్. తమిళ్ వర్డ్స్ మర్చిపోతాను, గ్రామర్ మర్చిపోతాను, అన్నీ మర్చిపోతాం. సో లాంగ్వేజెస్ అన్నీ కూడాను మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే గుర్తుంటాయండి. సిమిలర్ టు దాట్, అవేమో మనం న్యాచురల్ లాంగ్వేజెస్ మనం మాట్లాడేటువంటిది. ఇవేమో ఫార్మల్ లాంగ్వేజెస్ అనమాట. అంటే మెషిన్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి వాడేటువంటి లాంగ్వేజెస్ ఇవన్నీ. సో ఇవన్నిటికీ కూడాను గ్రామర్ ఉంది, వీటన్నిటికీ కూడాను ప్రోగ్రామింగ్ కన్స్ట్రక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు బాగా గుర్తుండాలి అంటే వీ షుడ్ రైట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ వీ షుడ్ డూ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఈ విధంగా మనం ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే బాగా గుర్తుంటాయండి. లేదు అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే మర్చిపోతాం. యాక్చువల్‌గా అయితే మనం హ్యూమన్స్ కదా, మర్చిపోతూనే ఉంటాం. మనం ఏం చేయాలి? ప్రాక్టీస్ ఎక్కువగా చేస్తూ ఉండాలండి.
Yes, right, Chandi, no issues. Both L1 and L2 are having the same number of elements. That's why we can write, no issues. Good. And now we'll start our discussion regarding the tuple right now. And it is, I mean, then we need to take the decision. Okay, whether we should stop or whether we should go with the further extension. Okay, అది మీ ఇష్టం, అది మీ ప్రాబ్లమ్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేసుకున్నారనే దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఫస్ట్ నెంబర్ ఐ మీన్ ఒక లిస్ట్ లేకుండా ఉండొచ్చు, ఒక లిస్ట్లో తక్కువ ఉండి ఉండొచ్చు. ఒకలాంటి కేసెస్లోన ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ కంప్లీట్లీ హౌ యూ డిఫైన్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. Yeah, now we'll start our discussion regarding the tuple. Shall I proceed, please? ఇదంతా అంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కింద వస్తుందండి. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ది లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్. ఎనీహౌ ఐ విల్ లెట్ యు నో, బట్ the problem solving comes under the DS part. Problem solving and I mean that one. Actually, this is one of the question that was asked in one of the interview. మీరు ఇప్పుడు అడుగుతున్నది ఎగ్జామ్లోన కంపెనీ రిటర్న్ ఎగ్జామ్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ అండి అది. సో ఫస్ట్ వీ షుడ్ లెర్న్ ద లాంగ్వేజ్, దెన్ ఓన్లీ వీ షుడ్ గో విత్ ది సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. Let us say L1 equals to some numbers like 2, 3, 4, and L2 equals to something like 10, 20, 30, 40, and 50. Okay, ఈ విధంగా ఉన్నాయండి. Both the lists are not having the same number of elements. It is having the 3 and it is having the 5 numbers. Okay, then I would like to add the two list L1 plus L2 నాకు చేయాలి. నాకు I'd like to have this one in a resultant list R. సో దీంట్లోకి రావాలి. సో ఇక్కడ నాకు 2 ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి ఈక్వల్గా లేవు కాబట్టి, సో వెన్ ఎవర్ ఐ విల్ బీ యాడింగ్ దీస్ టు 10 plus 2, sorry 10 plus 2, I'll be getting the 12 here. Then I'll be adding the next consecutive elements 3 and 2, sorry 3 and 20, then I'll be getting this 23. And when we add this 4 and 30, then I'll be getting 34. And we don't have any elements to be added. 40కి ఇంకొక కన్సిక్యూటివ్ ఒక నైబర్ ఎవరు లేరండి ఇక్కడ. సో ఏం చేస్తాను, I'll be taking out this 40 and for 50 also I'll be taking out this 50. సో ఈ విధంగా చేయాలనుకుంటే ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ I should find out what could be the minimum number of elements among these two lists. Okay, what could be the minimum number of elements among these two lists. So ఏ విధంగా తెలుస్తుంది నాకు, I'll be taking out this n1 equals to length of L1. సో n1లో ఏముంది ఇక్కడ, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద లిస్ట్ L1. దీంట్లో ఇక్కడ వచ్చేసి ఐ విల్ బి రైటింగ్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే n2 ఈక్వల్స్ టు లెంత్ ఆఫ్ L2 చేస్తే నాకు L2 అనే లిస్ట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఐ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ అమాంగ్ దీస్ n1 అండ్ n2 విచ్ కుడ్ బి ద మినిమం. సో మినిమం తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ ద బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ min. ఆ ఫంక్షన్ అన్న వాడవచ్చు. లేదు అంటే 2 నెంబర్సే కదా ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఏ విధంగా చేయొచ్చు, వీ కెన్ రైట్ ద లాజిక్. ఇఫ్ n1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ n2, దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఇప్పుడు మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ n2.
ఎల్స్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద కేస్ ఎప్పుడు ఏమవుతుంటాయి n1 వచ్చేసి మినిమం నెంబర్ కదా సో మినిమం నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు n1 లేదు అంటే I can write this one as n and I can write this one as n. So if n1 is greater than n2 means అంటే n లో వచ్చేసి తక్కువ నెంబర్ ఉన్నట్టు సో n ఈక్వల్స్ టు n2 లేదు ఇఫ్ n1 ఈజ్ హ్యావింగ్ ద మినిమం నెంబర్ సో కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఎల్స్ బ్లాక్ వచ్చినప్పుడు విల్ బీ గెటింగ్ ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ యాజ్ n1 సో ఈ విధంగా మనము నాకు మినిమం నెంబర్స్ వచ్చినాయి సో మినిమం నెంబర్ దేంట్లో ఉంది ఇప్పుడు మినిమం నెంబర్ వాల్యూ దేంట్లో ఉంది n అనే వేరియబుల్లో ఉంది సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము ఇక్కడ ఫర్ I in range of n. సో ఈ రేంజ్ మెథడ్ వరకు నేనేం చేస్తాను ఇప్పుడు I'll be doing t equals to మనం ఇందాక రాసాం కదా L1 of I plus L2 of I and r dot append of t. సో నాకు ఏవసా ఇప్పుడు with this code I'll be able to get 12, 23 and 34 ఇవి మాత్రం వస్తాయి నాకు అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ 40 and 50 ఇంకా నా దాంట్లోకి రావు సో దీన్ని తీసుకోవాలనుకుంటే ఏం చేయాలి దాన్ని యాడ్ చేయాలి డైరెక్ట్గా దానికి ఇంకా 40కి యాడ్ చేసేదానికి ఏ నెంబర్ లేదు లిస్ట్ L1లోన అండ్ 50కి యాడ్ చేసే దాని కొరకి L1 నుంచి ఏ నెంబర్ లేదు నాకు సో ఏం చేస్తాను I'll be adding these remaining numbers ఈ రిమైనింగ్ నెంబర్స్ని లిస్ట్లో అపెండ్ చేస్తానండి అండ్ ఈ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో నాకు ఈ నెంబర్స్ రావాలి అంటే ఓకే ఈ నెంబర్స్ రావాలి అంటే ఏమి ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తే నాకు ఈ నెంబర్స్ వస్తాయండి స్లైసింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనం రాసాము ప్రీవియస్ సెషన్స్లోన హౌ టు డూ దట్ స్లైసింగ్ అని చెప్పేసి లిస్ట్ స్లైసింగ్ సో ఈ లిస్ట్లో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ అంటే ఈ పార్ట్ మాత్రమే రావాలి 40 and 50 మాత్రమే నాకు కావాలండి దెన్ వాట్ కుడ్ బి ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ స్లైసింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం రాస్తే నాకు వస్తుందండి ఈ పార్ట్ నాకు 40 and 50 0 1 2 3 4 సో థర్డ్ ఇండెక్స్ నుంచి ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్ని రావాలి నాకు సో వెరీ గుడ్ సో ఐల్ బి రైటింగ్ L2 of 3:5 సో 3 అనేది నాకు ఎలా తెలుస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి హౌ కెన్ ఐ గెట్ టు నో హౌ ఇక్కడ నుంచే నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అనేది ఎలా తెలుస్తుంది నాకు ఇక్కడ n వాల్యూ ఉంది కదండి సో n వాల్యూ ఉంది కదా ఇక్కడ సో nth ఇండెక్స్ నుంచి I'll be doing the slicing సో 3 ప్లస్లో నేను ఏం చేస్తా ఇప్పుడు I'll be putting n కదా నెక్స్ట్ తర్వాత 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా 10 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా కానీ నేను లిస్ట్లో రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ యాడ్ చేయాలా సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ దిస్ 5 దెన్ I'll be leaving out నేను వదిలేసినా కానీ ఏమవుతుంది దిస్ విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ లెంత్ ఆఫ్ మై లిస్ట్ ఈజ్ ఇట్ రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లిస్ట్ 1ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా లేకుంటే లిస్ట్లో 2లో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేయాలంటే ఎలా తెలుస్తుంది ఇఫ్ n ఈక్వల్స్ టు n1 అయిందనుకోండి వాట్ ఇట్స్ మీన్ దీని మీనింగ్ ఏంటండి ఇప్పుడు n ఈక్వల్స్ టు n1 అయినప్పుడు ఇఫ్ n డబల్ ఈక్వల్స్ టు n1 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండేటువంటి లిస్ట్ n అని కదా సరే L1 అని కదా ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఎస్ n1 ఈజ్ మినిమం వెరీ గుడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద కేస్ దెన్ ఏం చేయాలి ఐ షుడ్ నాట్ యాడ్ ఎనీ ఎలిమెంట్ కదా అలా కాకోకుండా ఇఫ్ ఐ రైట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ లైక్ ఇఫ్ n ఈజ్ నాట్ ఈక్వలెంట్ టు n1 అంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి ఏం చేయాలి ఐ షుడ్ యాడ్ ఓకే ఐ షుడ్ టేక్ అవుట్ ఆర్ ఐ షుడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ది సబ్ లిస్ట్ ఎక్కడి నుంచి లిస్ట్ L1 నుంచి nth పొజిషన్ నుంచి రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని యాక్సెస్ చేయాలి సో ఐల్ బి టేకింగ్ దిస్ వన్ ఇంటూ వన్ వేరియబుల్ t నాకు రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ వస్తాయి లేదు ఫస్ట్ లిస్ట్లో వచ్చేసి మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి సెకండ్ లిస్ట్లో లేవనుకోండి ఇఫ్ n ఈజ్ నాట్ ఈక్వలెంట్ టు n2 అంటే సెకండ్ లిస్ట్లోనే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఫస్ట్ లిస్ట్లో కాదు ఇలాంటి కేసెస్లో ఏం రాస్తాం ఇక్కడ మనం we will be writing t equals to L2 of n colon. Is it true? కరెక్టేనా కదా ఎస్ మై నో దిస్ ప్లీజ్ ఎస్ గుడ్ నెక్స్ట్ తర్వాత మై లిస్ట్ ఆర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ది సమ్మేషన్ ఐ మీన్ మన లిస్ట్లో వచ్చేసి 12, 23, 34 మనకు ఈ లూప్ వల్ల మనకు వచ్చేసినాయి ఈ లూప్ రాయడం వల్ల
అండ్ we need to add the remaining elements. We need to get the remaining elements. అవి ఎక్కడి నుంచి లిస్ట్ 1 నుంచి రావాలా, లిస్ట్ 2 నుంచి రావాలా అనేది మనకు తెలియదు. లిస్ట్ 1లోనే ఎక్కువ ఉండొచ్చు, లిస్ట్ 2లోనే ఎక్కువ ఉండిండొచ్చు. సో మనం తీసుకున్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్‌లో లిస్ట్ 2కి ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చామండి. బట్ ఇట్ మే నాట్ బి ద కేస్. సో ఇది మన కేస్ అయితే కాదండి. సో ఇలాంటి కేసెస్‌లో ఏం చేయాలి? వి షుడ్ యాడ్. ఓకే, వి షుడ్ చెక్. ఫస్ట్ లిస్ట్‌లో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ మినిమమా, లేకుంటే సెకండ్ లిస్ట్‌లో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ మినిమమా. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ విల్ బి రాటింగ్ ది స్లైసింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో దాన్ని టీకి అసైన్ చేసినాము. నెక్స్ట్ మనం ప్రీవియస్గా ఒక ఫంక్షన్ చూసామండి, బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్. సో అండ్ బిఫోర్ దట్ ఈ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో, టీ అనేది న్యూమరికల్ వాల్యూని హోల్డ్ చేసి ఉంటుందా మన కరెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారము, లేదు అంటే లిస్ట్ని హోల్డ్ చేసి ఉంటుందా? Yes, please. Is T is going to be holding the numerical value or the list? List, exactly. So slicing operation చేస్తున్నాం కాబట్టి విల్ బి గెటింగ్ ద లిస్ట్. ఓకే, సో లిస్ట్లో ఒక లిస్ట్లో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ని ఇంకొక లిస్ట్లో యాడ్ చేయాలి అంటే అపెండ్ మెథడ్ బదులు we will be using the extend method. మనం ప్రీవియస్గా చూసామండి, ఎక్స్టెండ్ మెథడ్ వాడితే ఏమవుతుంది, అపెండ్ మెథడ్ వాడితే ఏమవుతుంది అనేది ప్రీవియస్ లెసన్స్లో చూసాము. సో r dot extend of t. So I'll be getting the list r with the following example, I mean with this result. ఓకే, నాకు ఆర్లో ఈ రిజల్ట్ వస్తుందండి, నాకు ఆర్లో ఈ రిజల్ట్ వస్తుంది. కావాలి అంటే ఒకసారి చూద్దామండి. టూ 3 4 10 20 30. And list L1 equals to 2 3 4, L2 equals to 10 20 30 40 50, L2 equals to 10 20 30 40 50. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు లిస్ట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్, L1లో ఎన్ని ఉన్నాయి, L2లో ఎన్ని ఉన్నాయి కావాలి. సో L1లో ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే లెంత్ ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తే తెలుస్తుంది. లెంత్ ఆఫ్ L1 and the N2 equals to length of L2. గుడ్. నెక్స్ట్ తర్వాత మినిమం ఎన్ని ఉన్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎందుకంటే దీనిలో N1 చిన్నదా లేకుంటే N2 చిన్నదా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీని కొరకు I'll be using if N1 is bigger than N2 అయితే ఇప్పుడు N2 చిన్నదన్నట్టు. సో N equals to N2. ఎల్స్ అంటే ఆ కండిషన్ ట్రూ అవ్వకపోతే N equals to N1. నాకు మినిమం నెంబర్ అనేది నాకు ఎండ్లో వచ్చిందండి. దెన్ I'll be using the same logic what we did earlier for in. ఇది మనం ప్రీవియస్గా రాసినది ఇది, సారీ, for in range of n, and I'll be writing something like r equals to L1 of I plus L2 of I, అండ్ నాకు రిజల్ట్ L1 of I plus L2 of I అంటే రెండుని యాడ్ చేయడం వల్ల నాకు రిజల్ట్ వస్తుంది కదా. ఆ రిజల్ట్ని నేను లిస్ట్లో యాడ్ చేసుకుంటానండి. క్యాపిటల్ R డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ స్మాల్ r, అండ్ దీని కొరకు I'll be taking one list, empty list r equals to empty list. ఆ లిస్ట్లోకి యాడ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు నేను ఇదొకటి మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తానండి. దెన్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ 12 23 34 మాత్రమే ఉంటాయి. నేను ఇప్పుడు బిఫోర్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రింట్ దిస్ ఆర్. నేను ఆర్ని ప్రింట్ చేసినట్టయితే విల్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ 12 23 అండ్ 34. ఓకే, 12 23 అండ్ 34. నాకు రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ 40 అండ్ 50 యాడ్ అవ్వాలి ఇక్కడ. సో దాన్ని యాడ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి,
నేను ఏ లిస్ట్లో నుంచి ఎలిమెంట్స్ని స్కిప్ అవుట్ చేసినానో కావాలి. ఎలా తెలుస్తుంది లిస్ట్ 1ని కన్సిడర్ చేసినానా లిస్ట్ 2ని కన్సిడర్ చేసినానా అనేది? దీని కొరకు వి రోట్ ది లాజిక్. ఓకే, హౌ టు ఫైండ్ దట్ వన్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇఫ్ n1 is not equivalent to if n is not equivalent to n1 means నేను n1 అనేది nకి ఈక్వల్ అవ్వలేదు అంటే లిస్ట్ L1లోనే రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నట్టు. లేదు n is not equivalent to n2 అన్నాం అనుకోండి, దెన్ లిస్ట్ L2లోన రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని. సో విల్ బి డూయింగ్ ది స్లైసింగ్ ఆపరేషన్ ఫర్ గెటింగ్ ది లెఫ్ట్ ఓవర్ థింగ్స్ అనమాట. మిగిలినటువంటి ఎలిమెంట్స్ని తీసుకునే దాని కొరకి మనం ఇక్కడ స్లైసింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తామండి ఇక్కడ. సో స్లైసింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసే దాని కొరకి ఫస్ట్ వీ షుడ్ చెక్ దట్ కండిషన్. సో కండిషన్ చెక్ చేసే దాని కొరకి ఐల్ బి యూజింగ్ ద ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ n ఈజ్ నాట్ ఈక్వలెంట్ టు n1 అంటే లిస్ట్ L1లోనే ఇంకా పెండింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయా అన్నట్టు చెక్ చేయడానికి అనమాట. ఇఫ్ n ఈజ్ నాట్ ఈక్వలెంట్ టు n1 దెన్ t ఈక్వల్స్ టు L1 nth ఇండెక్స్ పొజిషన్ నుంచి లాస్ట్ దాకా స్లైసింగ్ చేస్తాము. లేదు ఇఫ్ n ఈజ్ నాట్ ఈక్వలెంట్ టు n2, if n is not equivalent to n2, then t equals to L2 of n colon onwards. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తాయి, ఇప్పుడు నాకు ఐల్ బి గెటింగ్ ది స్లైసెస్ అనమాట. సో ఇప్పుడు నాకు ఆ స్లైస్ కరెక్టా లేదని చెక్ చేసే దాని కొరకి నేనేం చేస్తాను, ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రింట్ దిస్ టీ. ప్రస్తుతానికి ప్రింట్ చేస్తే నాకు లెఫ్ట్ ఓవర్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చి ఉండాలి. ఇప్పుడు నాకు లెఫ్ట్ ఓవర్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చినాయి కదండి. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారము 40 and 50కి మన దగ్గర ఏ నైబర్ లేరు యాడిషన్ చేసే దాని కొరకి ఇంకొక లిస్ట్లో నుంచి. సో దట్ వీ షుడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. ఇది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే దాని కొరకి మనం కోడ్ రాసుకున్నాము. చూడండి ఇక్కడ 40 and 50 వచ్చినాయి కదండి. సో ఇప్పుడు 40-50 ఎలిమెంట్స్ని ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి, నాకు లిస్ట్ ఆర్లో యాడ్ చేయాలా. లిస్ట్ ఆర్లో యాడ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయొచ్చు, ఇప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ దిస్ వన్ నేనేం చేస్తాను, ఇప్పుడు ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ టు ది ఆర్. సో ఆర్లో యాడ్ చేయాలి అంటే ఆర్ డాట్ అపెండ్ మెథడ్ వాడితే ఏమవుతుంది, దిస్ ఎంటైర్ లిస్ట్ విల్ బి యాడెడ్ యాజ్ అ మెంబర్ ఇన్ మై లిస్ట్. సో లెట్ us see here, మనం ఫస్ట్ అపెండ్ మెథడ్ వాడతానండి దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ తెలుసుకునే దాని కొరకి. అపెండ్ ఆఫ్ టీ. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ ది 40 as one element and 50 as another element in my list R, 40-50 inside the square bracket will be treated as a single element. సో అది కాదు మనకు రావాల్సింది. చూడండి ఇక్కడ 12, 23, 34, 40, 50 was expected. బట్ మనకేమైంది ఇక్కడ, వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ వన్. ఇది వస్తుంది అంటే ఇట్స్ మీన్ దట్ అవర్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద అపెండ్ మెథడ్ ఏం చేయాలి, వీ షుడ్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఎక్స్టెండ్ మెథడ్. ఈ ఎక్స్టెండ్ మెథడ్ని మనం నిన్నటి సెషన్లో చూసామండి, ఇది ఎందుకు వాడతాము అనేది. ఇప్పుడు ఎక్స్టెండ్ మెథడ్ కానీ వాడినట్టయితే 40 and 50 ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద లిస్ట్ టీ కదా. సో ఈ అన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడాను ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్గా ఆర్లో యాడ్ అవుతాయండి. సో వీ విల్ బి గెటింగ్ 40, 50, 12, 23, 34, 40, 50. So we will be getting the required output like this. Is it right? So this is, actually this is one of the program that was asked during the one of the company's written test. Even it's not the same like L2 ne ekundala L1 lo takundala ane kaadu. Ippudu em chestamante I would like to add the 1 2. ఇప్పుడు నేను రెండిట్లో ఈక్వల్ నెంబర్స్ పెట్టానండి. రెండిట్లో ఈక్వల్ నెంబర్స్ పెట్టినప్పుడు మనకేం రావాలి, 12, 23, 34, 41 and 52 రావాలి మనకు ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్. సారీ, సేవ్. అండ్ సో మనకు రావాల్సింది 12, 23, 34, 41 and 52. ఇవి మనకు ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్. T is not defined. Where is that T? Yeah. ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే బిఫోర్ దట్ ఐ విల్ బి డూయింగ్ దట్ ఇనిషియలైజేషన్. T equals to an empty. See here we are getting this one 12, 23, 34, 41 and 52. సో ఈ విధంగా మనకు ఈక్వల్ నెంబర్ ఉండినప్పుడు మనకు రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్ వచ్చేసిందండి. లేదు, వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ బి యాడింగ్
more number of elements in my list. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ఇప్పుడు ఏం రావాలి ఇప్పుడు నాకు 52 తర్వాత 4, 5, 6, 7, 8, 9 అనేది రావాలా. 52 తర్వాత 4, 5, 6, 7, 9 అనేది రావాలా. ఎస్ వి గట్ 52 తర్వాత 4, 5, 6, 7, 8, 9. So like this we will be writing the code for meeting our requirement. మనకు లాంగ్వేజ్ సైడ్ నుంచి కొంత సపోర్ట్ ఉంటుందండి. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనం తెలుగు లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలనుకోండి, ఏం చేస్తాం ఇక్కడ? తెలుగు లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ విల్ బి లుకింగ్ ఇంటు ది వర్ణమాల. లైక్ ఆ నుంచి బండిరా వరకు ఉండేటువంటి సింబల్స్ అన్నిటిని బై హార్ట్ చేసుకుంటాం. చేసుకున్న తర్వాత ఈచ్ అండ్ ది లెటర్కి గుణింతాలని చెప్పేసి మనం నేర్చుకుంటాం కదా, కా కీ అని చెప్పేసి. అవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత వీ విల్ బీ లెర్నింగ్ హౌ టు రైట్ ది స్మాల్ వర్డ్స్ని ఏ విధంగా రాయాలి, వాటి యొక్క మీనింగ్ ఏంటి. తర్వాత దే విల్ బీ టీచింగ్ అస్ ది గ్రామర్ ఏంది తెలుగులోన ఒక సెంటెన్స్ రాసేదాని కొరకి లో ఏమేమి ఉంటాయి, సబ్జెక్ట్ ఏముంటుంది, వర్బ్ ఏముంటుంది, ఓకే. అండ్ ఇవన్నీ కూడాను నేర్పిస్తారండి. నేర్పించిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, అండ్ దే వోంట్ టీచర్స్ లైక్ ది హౌ టు రీడ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ హౌ టు రైట్ ది ఐ మీన్ లైక్ పారా ఆర్ స్టోరీ. అవన్నీ కూడాను మనకు నేర్పించారండి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వీ నో ది వర్ణమాల and we know this one grammar of that language, then we will be using these things in our day-to-day life. ఓకే, ఇవన్నీ కూడాను మనం ప్రాక్టీస్ చేసినాం కాబట్టి చిన్నగా ఉన్నప్పుడు బాగా రిగరస్గా ఇవన్నీ మనం ఇంకా చూడట్లే. వర్ణమాల మనకు ఎప్పుడు చూడలేదు, నెక్స్ట్ ఇంకా వర్డ్స్ చూడలేదు మనం, నెక్స్ట్ ఈ సెంటెన్సెస్కి గ్రామర్ రాసేదాని కొరకు గ్రామర్ రూల్స్ చూడాలి ఇప్పుడు. But as we did our practice rigorously at the childhood, we are remembering all these things. That's why we are able to speak and write in our native languages. అలాగే ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా అంతేనండి. ఫస్ట్ మనం బాగా టైం స్పెండ్ చేయాలి. దేనికి టైం స్పెండ్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద సపోర్ట్ గివెన్ బై ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ రైటింగ్ ద స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, ఆ స్టేట్మెంట్స్ని ఏ విధంగా రాయాలి, సింటాక్టిక్ ఎర్రర్స్ ఏ విధంగా లేకుండా రాయాలి, అండ్ ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ యొక్క కన్స్ట్రైంట్స్ ఏమి, సింటాక్సెస్ ఏమి, అండ్ సిమాంటిక్స్ ఏమి అనేది మనం చూసుకోవాలండి. చూసుకున్న తర్వాత దెన్ వీ విల్ బీ ప్రాక్టీసింగ్ దట్ లాంగ్వేజ్, ఓకే, బై కన్సిడరింగ్ ది ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్. ఎస్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ దిస్ వన్ ప్లీజ్? Okay, good. Thank you. Next, oh, okay, we will start. I mean, shall I go with the new topic like tuple? That's good. Thank you. Okay, I mean, okay, let it be. I will give you the small brief introduction about the tuple. So actually, yeah, a tuple is a collection which is unordered and unchangeable type. I mean, once the object was created,
we can't do any kind of updations over the tuple. I mean, tuple is going to be immutable type అన్నమాట. వెరాజ్ ద లిస్ట్ మనం లిస్ట్లో చూసాము, ఏదైనా ఒక వాల్యూని యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ చేయొచ్చు, డిలీషన్ చేయాలంటే డిలీషన్ చేయొచ్చు. డిలీషన్ చేసేదాని కొరకు డిఎల్ మెథడ్ వాడాము, రిమూవ్ మెథడ్ వాడినాము, పాప్ మెథడ్ కూడా వాడినాము. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డిలీట్ ఎనీ ఎలిమెంట్, ఓకే, వీ విల్ బి యూజింగ్ దీస్ ఫంక్షన్స్ అకార్డింగ్ టు అవర్ నీడ్. నెక్స్ట్ అలాగే ఇన్సర్షన్ చేసే దాని కొరకు we used the list slicing expression as well as the insert method as well as the append method and the extend method. So different methods at different context, okay, different cases lona different functions vadukuntamandi. So there we are able to do that modifications to that list, whereas a tuple వచ్చేసి immutable type అన్నమాట. So once the tuple object was created, we can't do any kind of modifications to that tuple. సో ఒకసారి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామంటే మనం మోడిఫికేషన్స్ చేయలేము. దట్స్ వై వి కాల్ దిస్ వన్ యాజ్ ఏ ఇమ్యూటబుల్ టైప్ ఆర్ అన్చేంజబుల్ టైప్. అండ్ టపుల్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్, so tuples, I mean, in tuple, elements will be separated by a comma and enclosed in a rounded brackets. Okay, and this tuple object will be created by using the tuple method. Okay, by using this tuple function also we can do that creation of a tuple object. Let us see here, course equals to CSC, EC, EE, ME, CE. సో ఇక్కడ మనకు లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయండి. ఆ స్ట్రింగ్స్ అన్నీ కూడాను కామాతో సపరేట్ అయినాయి అండ్ రౌండెడ్ బ్రాకెట్స్ ఎన్క్లోజ్ అయి ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద టపుల్ రిప్రజెంటేషన్. And whenever I do this print of course, then I'll be getting this tuple over the object console. నాకు tuple అనేది కన్సోల్ పైన ప్రింట్ అవుతుందండి ఈ విధంగా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి if you see the characteristics, tuple are going to be ordered. Okay, mean all the elements will be, I mean, when you do the creation of a tuple, then the way in which we supply the elements for this tuple creation, we'll be getting the same sequence when the tuple was created. ఓకే, ఏ ఆర్డర్లో అయితే మనము ఎలిమెంట్స్ని టపుల్ క్రియేషన్కి సప్లై చేస్తామో అదే ఆర్డర్లోనే ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి టపుల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టపుల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి అన్చేంజబుల్. ఐ మీన్ వన్స్ ద టపుల్ ఆబ్జెక్ట్ వాజ్ క్రియేటెడ్, దాంట్లోకి యాడ్ చేయలేము, డిలీషన్ చేయలేము, అండ్ వీ కాంట్ డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అప్డేషన్స్ టు దట్ టపుల్ ఎలిమెంట్. అంటే టపుల్లో ఒక ఎలిమెంట్ ఉందండి, దాన్ని నేను చేంజ్ చేయాలి అంటే ఇట్ వాంట్ యాక్సెప్ట్. సో once object was created, we can't do any kind of changes to that tuple object. Let us see here, CSC ఇవన్నీ రాసామండి. సో ఇవన్నీ కూడాను బ్రాంచ్ నేమ్స్ in one engineering college or one engineering university or one something one training institute. ఓకే, ఈ విధంగా అనుకుందాంలేండి. కోర్స్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ వన్. నాకు ఇక్కడ సిఎస్సి ప్లస్లో నేను సిఎస్బిఎస్ అనే అప్డేషన్ చేయాలి, అంటే సిఎస్సి అనే బ్రాంచ్ది నేమ్ని రీనేమ్ చేయాలనుకున్నా సిఎస్బిఎస్తో. సో నేనేం చేస్తాను, అట్ సిఎస్సి ఈజ్ అవైలబుల్ అట్ 0th ఇండెక్స్. సో టపుల్లోన 0th ఇండెక్స్లోన సిఎస్సి అనేది ఉంది, ఆ ప్లేస్లో నాకు సిఎస్బిఎస్ రావాలి. సో ఇఫ్ ఐ రైట్ ద స్టేట్మెంట్ లైక్ సిఎస్ కోర్స్ ఆఫ్ 0 ఈక్వల్స్ టు సిఎస్బిఎస్, దిస్ ఈజ్ అ వ్యాలిడ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ అ లిస్ట్. లిస్ట్ అయితే వ్యాలిడ్ స్టేట్మెంట్, నో ఇష్యూస్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ టపుల్, ఇక్కడేమో టపుల్ అండి, ఇది టపుల్ కాబట్టి ఇట్స్ అన్చేంజబుల్. సో నేను ఇక్కడ చేంజ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. సో ఐల్ బీ గెటింగ్ ది టైప్ ఎర్రర్ హియర్, సో నేను మాడిఫికేషన్ చేయలేను. అలాగే ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ని డిలీషన్ కూడా చేయలేను. లెట్ us say డిఎల్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆఫ్ 2, నేను ట్రిపుల్ అనేది తీసేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ లిస్ట్లో, ఐ మీన్ ఈ సీక్వెన్స్లో నుంచి, దెన్ 0 1 2. సో అట్ సెకండ్ ఇండెక్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ది ట్రిపుల్ ఈ. సో నేను ట్రిపుల్ ఈని రిమూవ్ చేయాలనే ప్రయత్నం చేసినట్టయితే then I'll be getting the type error again. ఎందుకంటే tuple is unchangeable object. అంటే ఒకసారి క్రియేట్ అయితే we can't do any kind of changes. That is the reason for getting this type error. Okay. Next one is tuple can have the duplicate, I mean, can allow the duplicate values. I mean, a single element might have repeated for more than one time. అంటే ఒకేసారి కన్నా ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అయ్యేదానికి ఆస్కారం ఉంది. సిఎస్సి ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ 2 times. ఇక్కడ ఉందండి 0th ఇండెక్స్లోన, లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ పొజిషన్లో కూడా ఉంది. అండ్ ఈసీ వచ్చేసి ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉందండి, అండ్ ఈసీ వచ్చేసి లాస్ట్ పొజిషన్లో కూడా ఉంది. సో tuple will be allowing the duplicate values. Okay, next one is len function will be helping us to know how many elements are available in that tuple.
సో దిస్ len ఫంక్షన్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఆన్ ఎనీ ఇటరబుల్ సీక్వెన్స్. అంటే ఏ సీక్వెన్స్ పైన సరే మీరు అప్లై చేయొచ్చు అండి. ఈవెన్ ఆన్ స్ట్రింగ్, లిస్ట్ మనం చూసాము, స్ట్రింగ్ పైన లిస్ట్ పైన చూసామండి. ఈవెన్ దిస్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఆన్ టపుల్ అండ్ ఈవెన్ దిస్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఆన్ సెట్, డిక్షనరీ, బైట్స్, బైట్ అరే. సో వీటిపైన కూడా అప్లై చేయొచ్చు. ఈవెన్ ఆన్ రేంజ్ మెథడ్ ఆల్సో, on even on range object also. So we can do that len function. I mean, we can apply this len function for knowing how many elements are available in that sequence. Okay, see here, this is my codes. ఇక్కడ నాకు 5 elements ఉన్నాయండి. సో నాకు length of my tuple వచ్చేసి ఎంత అవ్వాలి, 5 అవ్వాలి. So in order to get to know that, we'll be applying this len function. So len of course will be giving us 5 here. మనకు 5 వస్తుందండి అప్పుడు. Next one is yeah, and to create a tuple with only one element, it's I mean, we should have some we should take some precautions here. నేను tuple creation కి ఒక ఎలిమెంట్ నే కన్సిడర్ చేసినట్టయితే then I should have a comma after the first element. లేదు అంటే మాత్రం we'll be getting the, I mean, that won't be treated as a tuple. That won't be treated as a tuple. Let us see here. Name equals to rishi. rishi అనేది నేను రౌండెడ్ బ్రాకెట్స్లో ప్లేస్ చేశానండి. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ టపుల్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను టైప్ ఆఫ్ నేమ్ అన్నప్పుడు నేమ్ని ప్రింట్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది, ఇప్పుడు రిషి అని వస్తుందండి. ఓకే, అండ్ if you try to apply the type function over the name, then I'll be getting the type as class str. ఇప్పుడు నేను టైప్ ఫంక్షన్ కానీ అప్లై చేస్తే నేమ్ అనే వేరియబుల్ పైన ఐల్ బి గెటింగ్ దిస్ రిజల్టెంట్ యాజ్ క్లాస్ ఎస్టీఆర్. నాకు క్లాస్ ఎస్టీఆర్ అనేది వస్తుందండి. ఎందుకు ఈ విధంగా వస్తుంది అంటే, మనం ప్రీవియస్గా వైల్ రైటింగ్ ది అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎప్పుడన్నా కానీ మనం ఏం చేస్తుంటాము, టు గివ్ ద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఏదైతే ఎక్స్ప్రెషన్ మనం ఫస్ట్ ఎవాల్యుయేట్ చేయాలో దాన్ని మనం ఏం చేస్తామండి, విల్ బీ కీపింగ్ దట్ వన్ ఇన్సైడ్ ది రౌండెడ్ బ్రాకెట్స్ కదా. సో మనం ఇక్కడ రౌండెడ్ బ్రాకెట్స్ పెట్టినాం కాబట్టి దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ఎక్స్ప్రెషన్. సో రిషి inside the rounded brackets will be evaluated first and its value will be string literal rishi. కాబట్టి that string literal will be assigned to name. అందుకని చెప్పేసి నేమ్ని ప్రింట్ చేస్తే నాకు రిషి వచ్చిందండి. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎ టపుల్. అండ్ టైప్ ఫంక్షన్ కానీ అప్లై చేసినట్టయితే ఐల్ బి గెటింగ్ ద టైప్ యాజ్ క్లాస్ ఎస్టీఆర్. క్లాస్ ఎస్టీఆర్. నాకు ఇది కాదు కావాల్సింది, నాకు కావాల్సింది టపుల్ విత్ ద సింగిల్ నేమ్, టపుల్ విత్ ది సింగిల్ ఎలిమెంట్. సో ఇలాంటి కేసెస్ ఉండినప్పుడు ఏం చేయాలి, we should keep comma after the first element. We should keep a comma after the first element, rishi comma. So now this rishi won't be evaluated as a string. This entire thing will be evaluated as a టపుల్. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్గా ఎవాల్యుయేట్ అవ్వదండి. ఇప్పుడు ఇదంతా కూడాను టపుల్గా ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది కాబట్టి, సో నేమ్ని ప్రింట్ చేసినట్టయితే విల్ బి గెటింగ్ రిషి కామా. రిషి తర్వాత కామా వస్తుందండి. ఇట్స్ అ టైప్ ఆఫ్ మిస్టేక్ హియర్, ఐ విల్ బి రెక్టిఫైయింగ్ ఇట్ లేటర్. రిషి కామా. అండ్ తర్వాత ఇఫ్ యూ ట్రై టు అప్లై ది టైప్ ఫంక్షన్, దెన్ ఐల్ బి గెటింగ్ ది టైప్ యాజ్ క్లాస్ టపుల్. క్లాస్ టపుల్. ఇప్పుడు నాకు క్లాస్ టపుల్ వస్తుంది. ప్రీవియస్గా ఏమో నాకు స్ట్రింగ్ వచ్చిందండి. అండ్ వెన్ ఐ కీప్ దిస్ కామా, ఇక్కడ టపుల్ క్రియేషన్లోన నేమ్ ఈక్వల్స్ టు రిషి కామా, కామా పెట్టడం వల్ల దిస్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ టపుల్. సో మనం ఏదన్నా కానీ ఇంటర్వ్యూలో అడిగేదానికి స్కోప్ ఉంటుందండి ఇవి కూడా. సో అతను ఏం రాస్తాడు, ఈ విధంగా రాస్తాడు ఎక్స్ప్రెషన్, ఈ విధంగా రాసి ఇది టపుల్ అవుతుందా లేదా అని అడుగుతాడు. ఇది టపుల్ అయితే అవ్వదు. ఎందుకు, ఇది పారాంథసిస్ అనేటి మనం అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేషన్లోన ఈ దేనికన్నా కానీ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు దీన్ని వీ విల్ బి రైటింగ్ దిస్ కామా, రౌండెడ్ బ్రాకెట్స్ రాస్తామండి. సో హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్కి వస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ విల్ బి ఎవాల్యుయేటెడ్ యాజ్ సమ్ రిజల్టెంట్. అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ నాకు దిస్ rishi will be evaluated as a string literal rishi and I'll be getting the type as class str. దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే మాత్రం I'll be keeping comma. So I'll be treating this one as a tuple. Okay, and elements in a tuple can be of any type. అన్ని ఇంటీజర్స్ అయ్యుండొచ్చు, అన్ని రియల్ నెంబర్స్ అయ్యుండొచ్చు, అన్ని స్ట్రింగ్స్ అయ్యుండొచ్చు. లేదు అంటే we can have a combination of the numeric and boolean and tuple and list or string ఏవన్నా అయ్యుండొచ్చు. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అయినా సరే మెంబర్స్గా ఉండొచ్చు. See here, codes equals to list of branches and year equals to 1 2 3 4
and CGPA equals to 8.9, 7, 8, 8.8, 8, 5, 7.9. ఇవేమో ఇక్కడ అన్ని స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ దాంట్లో ఏమో అన్ని ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి, అండ్ థర్డ్ టపుల్ ఏమో ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి, ఫ్లోట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ విధంగా మనం we can have the heterogeneous kind of elements. And tuple can contain the different types of data also. అంటే ఒక స్ట్రింగ్ ఉండొచ్చు, నెంబర్ ఉండొచ్చు, అండ్ బులియన్ ఉండి ఉండొచ్చు, అండ్ అగైన్ ఒక టపుల్ ఉండి ఉండొచ్చు, లిస్ట్ ఉండి ఉండొచ్చు, ఏ విధంగానే ఉండొచ్చు. ఓకే, సో సీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, రికార్డ్ ఈక్వల్స్ టు రిషి కామా ఎల్కేజీ కామా 90 కామా 4. సో రిషి అండ్ ఎల్కేజీ ఆర్ స్ట్రింగ్ లిటరల్స్. ఓకే, స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండి రెండు. 90 and 40 are the integer objects. So we can have the heterogeneous kind of elements as a members in my tuple. So whenever I do this print of record, then I'll be getting this Rishi LKG 94. So vidhanga manam tuple ni creation cheyochu andi. And let us see up to this one. And see here, I'll take out a tuple t equals to tuple create cheyali ante em cheyochu, t equals to rounded brackets open chesi, here we will be giving the some number, some elements. Now I would like to print this t, then I'll be getting the tuple over the console. Yes, I'm getting this tuple. ఇది tuple కాదని తెలుసుకోవాలి అంటే apply the alien type function, type of t, then I'll be getting the type as class tuple. We got the class tuple. ఓకేనా అండి. నెక్స్ట్ తర్వాత నా లిస్ట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో నా టపుల్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో కావాలి అంటే విల్ బి అప్లయింగ్ ln ఫంక్షన్, ln of t, then I'll be getting the length as 5. So like this we will be doing the creation of a tuple. ఓకే, ఇది బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఎంటీ tuple క్రియేట్ చేయాలా. ఓకే, then we will be using the tuple function. So here I'll be using tuple, and let us see what will happen. See here we got the empty tuple. We don't have any elements, and its type is going to be a tuple, and the number of elements available in this tuple is 0. So ఈ విధంగా మనం empty tuple ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. And let us say if you are having the iterable sequence, okay, if you are having the iterable sequence like s equals to flm, then I'll be supplying this s as an argument for the tuple function. Okay, and any iterable sequence can be supplied as an argument. So ఏమవుతుంది, ఆ ఎలిమెంట్స్ లో ఆ iterable sequence లో ఉండేటువంటి elements అన్ని కూడాను those will be becoming a members inside the tuple. Let's see here, we are getting f as one element, l as one element, and m as another element. Not only the string, we can supply the any iterable sequence. ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే we can take out a list also. List కూడా మనం పంపించచ్చు అండి, like 240 and something like flm. okay, and so ఈ విధంగా మనం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అనేది సప్లై చేయొచ్చు, అండ్ ఎనీ iterable sequence can be supplied. సో ఎస్ని నేను టపుల్ ఆర్గ్యుమెంట్కి సప్లై చేస్తున్నానండి. ఎస్లో ఏమున్నాయి, ఇప్పుడు 2 ఇంటీజర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఒక స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. సో 2 will become a member in the tuple, 4 will become a member in the tuple, and flm will become the member in a tuple. See here we are getting 2 as a member, 4 as a member, flm as a member. So any iterable sequence can be supplied as an argument for the tuple function. ఓకేనండి, ఈ విధంగా మనం టపుల్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఎంటీ టపుల్ని చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ టపుల్ విత్ మోర్ దాన్ 1 ఎలిమెంట్ చేసాము. ఇప్పుడు నాకు సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఉండే టపుల్ రావాలండి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే I'll be taking out this. ఇప్పుడు I would like to have the number 9 as a member in my tuple.
9తో ఒక టపుల్ క్రియేషన్ చేయాలండి. ఇప్పుడేమవుతుంది, దిస్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాస్ అన్ అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క ట్రూత్ ఏమి వాల్యూ రిటర్న్ అవుతుంది ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మొత్తం వాల్యుయేట్ అయినప్పుడు? ఐల్ బి గెటింగ్ దిస్ అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ యాస్ 9. సో 9 వస్తుంది. దట్ 9 విల్ బి అసైన్డ్ టు t. సో ఇంట్గా ఇప్పుడు tని ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఐల్ బి గెటింగ్ ది ఇంటీజర్ నెంబర్ 9. ఓకే, I'll be getting the integer number 9. ఇప్పుడు if I would like to know what could be the type of this t, then ఇది tuple గా ట్రీట్ అవ్వదండి. This will be treated as a integer only. So that's why we are getting this class int. But నాకు ఇది కాదండి. I need to have a tuple with the single element, that is 9, as a member. సో ఈ విధంగా చేయాలి అంటే after a 9 we will be keeping a comma. సో కామా పెట్టినట్టయితే that will be treated as a tuple. See here, now we are getting 9 comma inside the rounded brackets, and its type is going to be a tuple. Its type is going to be a tuple. So ఈ విధంగా మనం tuple object ని create చేయొచ్చు. And once the tuple object was created, we can't do any kind of modifications. Let us say t equals to 2, 5, 7 and 9. ఈ విధంగా ఉందండి tuple మన దగ్గర. ఇప్పుడు నేను at the 0th index లోన 2 ఉంది. Then instead of having this 2, I would like to make this one as a 20. So నేను t of 0 equals to 20 అని రాసినాను అనుకోండి, then I'll be getting the type error. ఎందుకంటే tuple object ఒకసారి క్రియేట్ అయిన తర్వాత we can't do any kind of changes, but I'm trying to do that. ఇక్కడ ఏమైంది, అందుకని చెప్పేసి we'll be getting the type error. Sorry, we'll be getting the type error here. We are getting this type error here. Okay నండి. So this will be producing the type error. This is going to be an error. అండి. నెక్స్ట్ అలాగే ఒకసారి టపుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత we can't add the element or we can't change the element. So tuples are going to be immutable type. I mean, once object was created, we can't do any kind of modifications. So this is what about the tuple basics. Okay, now even we can create a tuple without enclosing the comma separated sequence inside the rounded brackets. So I'll repeat once again. Tuple creation ki ఖచ్చితంగా మనము రౌండెడ్ బ్రాకెట్సే వాడాల్సినటువంటి రిక్వైర్మెంట్ లేదండి. ఎనీ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, ఓకే, ఏదన్నా కానీ ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కామాతో సపరేట్ అయ్యి ఉంటే దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ టపుల్. అండ్ ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ I'll be taking out this. So print of t and its type of t and length of t. Then I'll be getting a tuple 2579. I'll be getting 2579 and its type is going to be a tuple and the number of elements are going to be 4. Yes, we got it. Next ఏం చేద్దామంటే based on the previous statement, tuple లో వచ్చేసి all the elements need not be enclosed in a rounded brackets. So అంటే rounded brackets ఉండాల్సినటువంటి రిక్వైర్మెంట్ లేదు. Only thing is all the objects should be separated by a comma. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ t equals to 2, 5, 7, 9. సో ఇక్కడ రౌండెడ్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయా, లేవు. అండ్ కామాతో సపరేట్ ఉన్నాయా సీక్వెన్స్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని, ఎస్. సో దిస్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ tuple. See here, I'll be getting its type as tuple. See here, for the 90th statement, we are getting this tuple sequence 2, 5, 7, 9 and its type is going to be tuple. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయంటే ఇక్కడ 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. So like this we will be able to do the creation of a tuple object. Okay, so we had seen how to do that creation of a tuple and how to know how to get the type of that object and how to know how many elements are available. Okay, and the tuple creation will be done by using the comma separated sequence or comma separated sequence enclosed in rounded brackets, or by using the tuple function. And to this tuple function we'll be supplying the any tuple sequence.
Okay, so that we'll be getting the tuple object creation. Okay, and we know once the tuple was created, we can't do any kind of modifications to that tuple. సో ఒకసారి టపుల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది అంటే మనం మోడిఫికేషన్స్ని చేయలేమండి. మోడిఫికేషన్స్ చేసే ప్రయత్నం చేసినట్టయితే విల్ బి గెటింగ్ ది type error. సో విల్ బి గెటింగ్ ది type error దట్ వీ హ్యాడ్ సీన్. నెక్స్ట్ అలాగే ఇప్పుడు టపుల్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఈ టపుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూడ్ లైక్ టు యాక్సెస్ ఎనీ ఎలిమెంట్ దెన్ వీ విల్ బి యూజింగ్ ద ఇండెక్స్. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి 2ని యాక్సెస్ చేయాలండి. 2ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఐల్ బి యూజింగ్ t of 0. సో int of t of 0 I will be getting the value as 2. సో ఈ విధంగా మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు అండి. ఓకే, అండ్ యా, and we will continue our next topics. I mean, the other built-in functions like count, index, and what could be, I mean, tuple concatenation, tuple repetition in tomorrow's session. And for timing, we will be